तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 25। मु जेतेबेले अन्य मानकु दुख भोग करुथिबार देखे सेतेबेले आपना को हतभाग्य बोली अनुभव करे। मात्र जो प्रज्ञा मोर होई रही न थाए ताहा आगत होई आसुथिबा भलटी को देखुथाए ओ ताहा प्रति निजर समर्थन जनाए। प्रभु लिखुचंती मु जेतेबेले अन्य मानकु दुख भोग करुथिबार देखे सेतेबेले आपना को हतभाग्य बोली अनुभव करे। मात्र जो प्रज्ञा मोर होई रही न थाए ताहा आगत होई आसुथिबा भलटी को देखुथाए ओ ताहा प्रति निजर समर्थन जनाए। प्रज्ञा कहले कौन बुझीबा आमे ऑलरेडी आगुरु आलोचना सरीछि। तथापि गोटे लाइन रे कहले सर्वोच्च प्रज्ञा होची कोठा जोटा सर्वोच्च परम सत्तांकर ठारो सर्वोच्च परम सत्तांक ठारो उच्चारित ज्ञान बा सर्वोच्च परम सत्तांकर ज्ञान को प्रज्ञा बोली आमे बुझीबा। से जो प्रज्ञा जोटा आमे प्रज्ञा आ ज्ञान भितर फरक आमे जानिछु। ज्ञान होची तथ्य संबलित धारणा तथ्य संबलित जो किछि किछि सूचना आम पाखे रहुची सेगुडी कहला ज्ञान। प्रज्ञा होची कौन जे कि अतीत वर्तमान एवं भविष्यत तीनोटी जाक समान भावरे विस्तृत भावरे देखि परिवार तार सामर्थ्य रही। प्रकृत कारण प्रकृत उत्स संपर्क रे से अवगत थाए एवं ताहा पुणी केमिति थिबो ना स्वतस्फूर्त भावरे आसे। तेणु एठी जो प्रभु लिखुचंती जे मु जेतो अन्य मानकु दुख भोग करुथिबार देखे सेतेबेले आपना को हतभाग्य बोली अनुभव करे। आउ जो प्रज्ञा मोर होई रही नଥାଏ ता आगत होई आसुवा भलटी देखुଥାଏ ता प्रति समर्थन जणे। मातो को वर्णना करी कहउचंती कोटा आगत होई आसुथिया भल बोली जानिबा। मा लिखुचंती समग्र एवं जुगपत भावरे परिदृष्ट होई पारुथिबा जाबतीय परिस्थितिर समग्र समष्टिटिकु ताहा उत्तरोत्तर भावरे सेही दिव्य परम सत्ता को अभिव्यक्त करी आनिबा लागि प्रकृतिर एक महान प्रयास रूपे संदर्शन करुଥାଏ। दिव्य परिपूर्णतार उपलब्धि लागि ताहार एक आरोहण धर्मी यात्रा रूपे प्रत्यक्ष करुଥାଏ। ताहाकु ही आमे आगत होई आसुथिया भल बोली जानिबा। यही सबु किछि ताहारी अभिमुखी होई रहिचंती एवं सेहिथि पई यथार्थ प्रज्ञा ताहा लागि आपनार समर्थन ज्ञापन करुछि। जो परम सत्तांकर प्रज्ञा सी सबु परिणामर कारण को जानी थाए एवं जाबतीय कारणर परिणाम को भी जानी थाए। जहाँ परिणाम घटुची तार कारण को जानी थाए
जो कारण घटुचे तार कौन परिणाम हम से संबंध मध्य से स्वतःस्फूर्त भाव में ज्ञान पाई था। तेणु सेठी जो गुड़ाक आरोहण धर्मी कार्य गुड़िक सेगुड़ाक हूँ आगत हो आसुवा भल बोली कहते। एवं जेहेतु आमर दृष्टि अत्यंत क्षुद्र तेणु आमे ताकू बुझी पार न थाऊ। आम पाखरे आमे कोटाकू जानू ना आमर इंद्रिय लब्ध ज्ञान ताकू ही आमे करू एवं ता द्वारा परिचालित हो रही था। तेणु एठी आमे माँ आमको कहते मन रखा जेहेतु इंद्रिय बोध आमको भूल भाव में परिचालित करे तेणु आमको जहा जहा आम जीवन राशि घटुची आमको देखा जाउची जे जेपरी मोर भल होउची किंतु जदि मु जो अग्रगति पदक्षेप बा अग्रगति ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁନାହିଁ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଇବି ହିଁ ପାଇବି ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଲାଗି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା इंद्रिय बोध भूल भाव में परिचालित होइथिबारु आमर बुझीबा अत्यंत सीमित होइथिबारु ताहा केवल आम दुख भोग को परिवर्तित हो जाउछि। तेणु से कौन कर आमर सीमित ज्ञान फल ताकू आमे दुख रे ही परिणत कर दउ। आमे जेमिति बुझीबा को समर्थ हेउछु और सहयोग करिया को आरंभ करूछु आमर दुख भोग मध्य कुआडे अंतरित हो जाउछि। एई वाक्यटी आमे मन रखिबा कौन कहले जेतेबेले आमे जेमिति बुझीबाकू समर्थ हेउछु तामाने जेतिकी जेतिकी बुझीबाकू आमे समर्थ हबा सहयोग करिबाकू आरंभ करिबा आमर दुख भोग मध्य कुआडे अंतरित होइजिवो। तो एठी सेति पय मन रखिबा जे आमे जेतेबेले सहयोग करूनाहु आमे जेतेबेले निजको परिवर्तित करिबा पय प्रस्तुत होई रहुनाहु सेतेबेले कोन हुए दुख भोग हमकु हुए। जेतेबेले आमे सेति पय प्रस्तुत होई जिबा दुख भोग अंतरित होई जिवो। एठी एई ज्ञानटे एतिक कथा महा वर्णना करछथि। तापर कहउछन्ति ज्ञान 26 हासी पई निया जाउतिबा अपराधीटी को देखि सार फिलिप सिडनी कहिथिले हेई देख परमेश्वरंकर करुणा विमुख होइथिले सार फिलिप सिडनी मध्य एही परी हो जाइथांते। तापर प्रभु कहते आहरी अधिक विज्ञतार परिचय होता जदि सी कही देख परमेश्वरंकर करुणा हेतु ही सार फिलिप सिडनी सेटा को जाउछंती। एटी दीटा कथा केते फरक देख मु आउ थरे सेंकर उक्तिटा को पढुची कौन कहले उक्ति सार फिलिप सिडनी कहले जण अपराधी फांसी पई जाउछंती तांकू देखिकी सार फिलिप सिडनी कहउछंती जे जेहेतु सी परमेश्वर विरोधी होईछि बा भगवान भगवत विरोधी होईछि तेणु तांको ऊपर परमेश्वर करुणा पड़ू नहीं बा करुणार से विमुख हो जाइछंती तेणु से वर्तमान फांसी पाइबा जाउछंती। तेणु से कहउछंती कोन हेई देख परमेश्वरंकर करुणा विमुख होइथिले सार फिलिप सिडनी मध्य एही परी जाइथांते। से सेठी कहया को चाहुछंती जदि सार फिलिप सिडनी भी परमेश्वरंकर करुणा विमुख हेबे से मध्य एही परी फांसी पाइबा को जाइथांते। किंतु ताकू प्रभु कहउछंती प्रभु अन्य एक विशाल दृष्टिकोण रु गोटे महत्तर दृष्टिकोण रु देखि माने विज्ञतार परिचय होइतांते बोली कहउछंती कोन जदि से कहिथांते कोन कहिथांते देख परमेश्वरंकर करुणा हेतु ही सार फिलिप सिडनी सेटा को जाउछंती। एटी दीटा कथा हमको प्रभु कहि दउछंती। प्रथम कथा कहले जे एते विशाल चेतना हो जाइथिबो हमर जे से जो व्यक्ति फांसी पाइबा को जाउची ता सहित मु एकात्म हेउची एवं सी फांसी पाउची अर्थात मु फांसी पाउची। एई जो एकत्व बोध ये जेतेबेले जेते अधिक रु अधिक उच्चतर चेतना स्तर को जिबे सेतेबेले एई अनुभवटी अधिक रु अधिक सुदृढ़ हबो स्पष्ट हबो। तामाने कोनोसी व्यक्ति को भी देखिले ताकू तार जावतीय गति स्पंदन मध्य निज अनुभव करिवे एवं ताकू कष्ट होउथिले आपन को मध्य कष्ट लागुथिबो। तेणु एठी एकत्व बोधर ये गोटे कथाटी प्रभु एठी वर्णना करछन। ता सहित आ गोटे कथा कहउछन दीटा कथा गोटे कथा कहले एकत्व बोधर कथा कहउछन तापर आ गोटे कथा कहउछन परमेश्वरंकर करुणा हेतु ही से फांसी पाउछि।
କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହୁଁ ଅଗ୍ରଗତି ଅଭିମୁଖେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଶିଖି ନାହୁଁ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ହାତ ଖଡି ଧରି ଘୋରୁଥିବା ଏମିତି ଯାଇ ଏମିତି ଆସୁଥିବ ପୁଣି ଏମିତି ଯାଇ ଏମିତି ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥିବା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଶିଖିଯିବା ଶିଖିଗଲେ ତାପରେ ହର୍ଷେଇ ବେଳକୁ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସମସ୍ୟା ଆକାରରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯୋଉ ଦିନ ତା ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ହେଇଯିବ ବିଜୟ ମୁଁ ପାଇଯିବି ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଘଟଣାଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ କି? ତାହା ମତେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୋଉ ଫାଶୀ ପାଇବା ସେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା। ଏଇ ଏକତ୍ଵ ବୋଧ ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଏକତ୍ଵ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର କାରଣ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଇ ବିଶାଳ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଫିଲିପ ସିଡନୀ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜିତ ଏସବୁ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ସେ କରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ହେଇଛନ୍ତି କବି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତାରେ ସେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଶା ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଭାଗବତ ପରମ କରୁଣା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସକଳ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ସେଇ ଘଟଣା ବା ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଆମକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କହୁଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସୁଖ ଖବର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହା ଆମକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ଯାହା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉ ପଛକେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଅବା ଉପକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ଲାଗୁ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଏକତ୍ଵ ଅନୁଭବ ଆସିଲେ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାର୍ ଫିଲିପ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିଏ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଏକତ୍ୱଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ସେଇ ପରମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ବଳରେ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଏଇ ଅନୁଭବଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଜ୍ଞାନ 27 ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିନାହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିନାହଁ। ଜ୍ଞାନ 27 ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦିଗ ଆଡକୁ ଆମକୁ ଖୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମିତ୍ରତା ଅତି ଘନୀଭୂତ ହବ, ଗଭୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ମିତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ମିତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ କରେ। ସେତେବେଳେ ମିତ୍ର ତା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ରଖୁ, ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖୁ, କଷ୍ଟ ପାଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିତ୍ର ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ରତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ସିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଦରକାର ପଡେ ସେଟା କରେ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି। ତା ଅର୍ଥ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା, ଆମର ଅଭାବ ବୋଧ, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସିଏ କଣ କରେ, କେତେ ଗୁଡେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଲୁହା ଗରମ ହେଇ ବା ସୁନା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା ସୁନା ସହିତ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯିବ, ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଗରମ କରାଯିବ, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ହବ, ମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକି ତରଳା ଯିବ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ସୁନାକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସୁନାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆହୁରି ପିଟା ଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ଯାତନା ସେ ସହୁଛି, କେତେ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ରୂପଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରନ୍ତି। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହଉଛି, ଏଠି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାର୍ବଭୌମ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ବିଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସହାସ୍ୟ କୋମଳତା ଏବଂ ଲୀଳାମୟ ପୁଲକର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ଏକାଧାରରେ ଲୀଳାକାରୀ, ଲୀଳା ଏବଂ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଲୀଳାକୁ ଓ ତାହାର ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁଥିବା, କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବା, ସେଥିଲାଗି ଅଭିଳାଷ କରିପାରୁଥିବା, ସଚେତନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ସେତେ ଆମ ଲାଗି ସେଇ ଲୀଳା ଜନିତ ଆନନ୍ଦଟି ହିଁ ଥିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମ ଦେବତ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦେବତ୍ୱ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ଥାଏ। ସିଏ ଉପରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ଥାଏ, ସିଏ ଯାଚକ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ରୀଡ଼ାର ସଖୀ ବୋଲି କରିବ, ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିନାହ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହ, କ୍ରୀଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କରିବ, ନ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖେଳିବ କେମିତି? ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିନାହ। ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଖାତୁଲ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ସଖାତୁଲ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ନେଇକି ବି ପିଲା ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ା କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ତୁମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସହିତ ତୁମର ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ ହବ। ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସଖା ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀ ରୂପରେ କିପରି ପାଇପାରିବ? ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରହିଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ରହିଛି। ଜଣେ ମହିଳା
ବିଧବା ମହିଳା ସିଏ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରି ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଖାଇବେ, ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ସେ କରିବେ ସେ କରିବେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ଅଘସା ଯିବି କେମିତି ଚୁଲି ଘରକୁ, ରୋଷେଇ ସାର ଘରକୁ ଯିବି ଚୁଲି ଲଗେଇବି କେମିତି ଅଘସା, ନା ନା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ମତେ ଦେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବି ଆଉ। ତେଣୁ ଏପଟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଚିଡି କରିବେ ସକାଳୁ ଖାଇବେ। କିଏ ସେ ଖାଇବ? କୃଷ୍ଣ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇବ। କୃଷ୍ଣ ଖାଇବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇବ। ତାଙ୍କ କାନି ଧରି ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସିଏ ଦେଖିକିରି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କେଡେ ଅନାଚାରୀ, କେତେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ଏପଟେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି, କୃଷ୍ଣ ତ ମତେ ଛାଡୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ରହ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଏ, ସେ ମତେ ନଛୋଡ ବନ୍ଧା କଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରୁଛି। ସିଏ ସେଠୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ମାନେ ଯୋଉ ଗାରିମା ଦେଖେଇକି କହିଲେ ହଁ ସେ କୋଉଠୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି କିପରି ତାର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ, ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ, ମତେ ଦେଖଉଛୁ ତୋର ବେଶୀ ଭକ୍ତି ପଣିଆ ଦେଖଉଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭର୍ତ୍ସନାରେ କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଏବଂ ସେଇ ନାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ଏଠି ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ହଉଛି, ବାଳ ଭୋଗ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ପରମେଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କ୍ରୀଡା ସଖୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଗୀନ ହେଇକି ରହିବା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ଆମର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୟତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଲେ ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କଣ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସୁ। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା ବୋଲି। ଏଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା, ସେଠି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, କେତେବେଳେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି। ଅନେକ କାହାଣୀ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାହାଣୀରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ବୋଧ ହବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏକାତ୍ମତା ଯେତିକି ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। କଣ ହବ ନା ତୁମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦେବତ୍ୱ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ ହବ ଏବଂ ପରମ ଦେବତ୍ୱର ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୟତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସବୁ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯିବ, ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆମେ ପରିଣାମ ନ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା କଣ ହଉଛି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ତିଆରି ହଉଛି, ଆମେ ପରିଣାମ ଦେଖିଲେ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ପିଠାଟେ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଣଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତା ହଉଛି, ପୁରା ନରମ ନରମ ହେଇ ରହିଛି, ଥଲଥଲ ହଉଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁର ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି,
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ଆକୃତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗରମ ପାଣିରେ ପକା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରିଣାମ ଦେଖିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଶିଥିଳତା ଆଣୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅନେକ ସମୟରେ କରୁନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ଯୋଉ ପରିଣାମ, ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦର ପରିଣାମଟା ଆସିବ, ସେଇ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ହଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏକାତ୍ମତା ଯେତିକି ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୟତାର ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ନଚେତ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଚେତନାର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ସେହି ସାଧାରଣ ବୋଧଟି ତଥାପି ରହିଯାଇଥିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରତୀତି ଓ ସାଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟତା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ। ଏତେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଲୀଳାକୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଏକ ଲୀଳାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼କ ହୋଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା, ସାଧାରଣ ବୋଧ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ରହିଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟି ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି ମର୍ମାହତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। କେତେ କେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସହୁଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି, ଇଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିବା କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏମାନେ ଏପରି କିପରି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଭଗବାନ ତମେ ଅତି ନୃଶଂସ ବୋଲି। ଆମେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ବୋଲି କହୁ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଛୁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟତା ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟତା ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ରହିଥିବ, ସେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା, ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବା, ଆମକୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ବୋଲି କହୁଥିବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କହୁଥିବା, ଆମକୁ କି ଦୁଃଖ ଦେଇ ମତେ ତୁ କି ସୁଖ ପାଇଲୁ, ତୁ କି ସୁଖ ପାଇଲୁ, ତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ କି ସୁଖ ତୁ ପାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରକାରର ଲାଞ୍ଛନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାନ୍ତି। ଏଠି ମଜାକରେ କୁହାଯାଏ, ଥଟ୍ଟାରେ କୁହାଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରି କରିବୁ? ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ସିନା ତତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ତୁ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟାରେ ବି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଥିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କଣ ମନେ ରଖିବେ, ସାଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରିବ, ସିଏ ଏହି ଲୀଳାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଆମ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମାବଦ୍ଧତା ହିଁ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁଛି। ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସେ ମହାନ ପରମ ଉପକାରୀ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇ ଜଗତକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୱରତମ ମାର୍ଗରେ, ସତ୍ୱରତମ ମାର୍ଗ ମାନେ ଯୋଉଠି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୱରତମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛି, ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛି, ଯାହାକି ପୁନଶ୍ଚ ସର୍ବଦା ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ପୁଣି କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ସର୍ବଦା ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ଆମକୁ ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ କିପରି ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ଦୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସୀମିତତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ହେଇକି ଟିକେ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ଚେତନା କରିବ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ।
ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ହାତଟି ନଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତଟିକୁ କଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବେ, ଟାଣି ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଥିବ ମା। ଛୁଆ ଯାଉଥିବ ନିଆଁ ପୁରିବାକୁ, ମା ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ପଳଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ, ପୁଣି ଆଣ୍ଠେଇ 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 ଯାଉଥିବ, ପୁଣି ମା ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ନିଆଁଟିକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଲିଭେଇ ଦେବେ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉଟାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆସକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରୁ। କୌଣସି ଘଟଣା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତ ନ ପାଉ, ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁ। ସେଇଟା ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମ କରୁଣାବଶ ହେଇ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଆମକୁ ତା ପାଖରୁ ଆଗ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗେ, ଆମକୁ ବେସ୍ତିଆ ଲାଗେ। ଯଦି କିଛି ନ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ମୋ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳିଟା ଛଡେଇ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। କଳା ଅଙ୍ଗୁରଟା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଭଅଁରଟା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଏଇ ଆପାତ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଗ୍ରଗତିର ଉତ୍ସାହ ମୋ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ? ସତତ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସତତ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗର କୌଣସି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମଞ୍ଜସତା ତଥା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା। ମା, thank you all, Aravar.